नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ नवेम्बर मास 8 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर 2029 सुधा 1000 किमी रास्ता करने को राज्य सरकार लक्ष्य। मुख्यमंत्री इंडियन रोड्स कांग्रेस अधिवेशन में मुख्यमंत्री संबोधन। 2014 पर सड़क निर्माण क्षेत्र में अधिक विकास होइछि। 11 वर्ष में 60% सड़क निर्माण होइछि बोली मुख्यमंत्री कहते। गडकरी विजन पाई आज देशर सड़क पथ विकसित होइछि। ओडिशा को विकसित करने को विजन रखा जाइछि। मुख्यमंत्री 2029 सुधा 1000 किमी रास्ता करने को राज्य सरकार लक्ष्य। पोर्ट रास्ता और रेलपथर विकास को गुरुत्व दि जाउछि। 2014 रु 24 मध्य सड़क पथर विकास पाई 10,000 कोटी टंका मिली। ओडिशा को स्वतंत्र दृष्टि देले आम विजन पूरण हेबो बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर एही तारिखर लागू हेबो अष्टम वेतन कमिशन। आसिला बड़ अपडेट। केंद्र सरकार अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन गठन को आनुष्ठानिक भाव में ग्रहण करिसंती। नवेम्बर 3 तारिख में अर्थ मंत्रालय यार कार्यकाल एवं सदस्यों नाम उल्लेख करी एक गेजेट विज्ञप्ति जारी करिथिला। एही पदक्षेप सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी दरमा एवं भत्ता परिवर्तन पाई आशा सृष्टि करिछि। तथापि 18 मासर सुपारिश पर वर्धित दरमा केबे मिलिबो ताहा बुझिबा गुरुत्वपूर्ण। जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई अष्टम वेतन कमिशनर अध्यक्ष हेबे। पंकज जैनक सदस्य सचिव नियुक्ति करा जाइछि एवं प्रोफेसर पुल घोष को एक अंशकालीन सदस्य भाव में नियुक्त करा जाइछि। कमिशनर दायित्व एबे आगामी 18 मास मध्य यार सुपारिश प्रस्तुत करिबा। यार अर्थ हेउछि कर्मचारी नूतन दरमा 1 जनवरी 2026 रु कार्यकारी होई परिबो, किंतु समग्र प्रक्रिया रे किछि धैर्य आवश्यक हेबो। जदि आमे पूर्वधारा विचार करिबा तेबे शेष थर पई कमिशन को सुपारिश प्रस्तुत एवं कार्यकारी हेबा प्राय 18 मास समय लागिथिला। यार अर्थ हेउछि जे 2026 नूतन दरमा एवं भत्ता कार्यकारी हेबा परे मध्य कर्मचारी पॉकेट रे संपूर्ण भाव में पहुंचीबा पई समय लागिबो। विशेषज्ञ मतरे प्रथम नूतन दरमार संपूर्ण लाभ केवल 2028 सुधा देखा जाई पारिबो। परवर्ती खबर आसुछि डबल लघुचाप 14-19 तारिख रे हेबा संभावना। आसुछि डबल लघुचाप। गोटे लो प्रेशर 14 तारिख रे अन्यटी 19 तारिख रे हेबा संभावना रहिछि। एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। बात्या मंथा प्रभाव में वर्तमान पूर्व केंद्रीय एवं तत्संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही। 12 तारिख में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में पहुंचब। सेपटे टाइफोन कालामाईगिर जहाँ फिलीपींस प्रभावित करिबो, तार अवशिष्टांश बंगोपसागर अंडमान सागर अंचल को अग्रसर हेबो। परवर्ती खबर आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामला। अभियुक्त विक्रम पंडा विपक्ष में वकालतनामा दाखल कले 209 जन वकील। पूर्व विक्रम को सपक्ष 40 रु ऊर्ध्व वकील वकालतनामा दाखल करथिले। गुरुवार विक्रम वकील एक पिटिशन ब्रह्मपुर एसडीजेएम को कोर्ट रे दाखल करथिले। पीतवास हत्या मामला रे विक्रम को संपृक्त नाही बोली दाबी करी तांको मामला रे मुक्त पाई एही पिटिशन दाखल करा जायथिला। आज विपक्ष रे 209 जन वकील वकालतनामा दाखल करथिबा जणा पड़िछि। सेपटे पीतवास पंडा हत्या मामला हाईकोर्ट रे लिखित उत्तर रखिले ब्रह्मपुर एसपी। गणमाध्यम रे रखिथिबा बयान उपरे जवाब मागिथिले हाईकोर्ट। एहाको नै लिखित भाबे उत्तर रखिचंती ब्रह्मपुर एसपी। परवर्ती खबर श्रीमंदिर सुरक्षा को नै उठिला प्रश्न। पुणी हिडन कैमरा नै श्रीमंदिर को प्रवेश कले भक्त। चश्मा रे हिडन कैमरा पिंधि भीतर को प्रवेश करिथिबा जणे भक्त श्रीमंदिर जगमोहन रु धरा पड़िचंती। तांको नाम भरत पांड्या। से प्रोटोकॉल रे मंदिर भितर प्रवेश करथिबा सूचना मिलिछि। अवकाश नीति पर जगमोहन दर्शन चलिथिबा समय भक्त भरत हिडन कैमरा युक्त चश्मा पिंधिथिबा जणा पड़िथिला। तांकु जेटीपी अटक रखी गारदरे पचरा उचरा करिथिला। परे कार्यालय रे तांको ठारे विस्तृत तथ्य निया जायथिला। परवर्ती खबर गाय खोजिबाको जिबा बेले अघटन। 12 फासरे पड़ी 2 युवकक मृत्यु। 12 फासरे पड़ी 2 युवकक मृत्यु घटना परे गाँ रे उत्तेजना। कोरापुट जिला लक्ष्मीपुर अंचल आसीछि एई अभावनीय खबर। मृतक 2 जण पिपलपदर व केन्दुपाई गाँर
ଗାହେଲା ମାଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଡଙ୍ଗର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଈ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାରହାଫାସରେ ଲାଗି ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତଦେହ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରହାଫାସରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ଯିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତଥାପି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେବେ ବାରହା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିଛା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ବାରହା ଶିକାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତର ହେବ ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢୁଛି ସେତିକି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏବେ ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ସିଲିକନ ଟେକ୍ ମାଲିକ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2025। ଆଲୋକମାଳାରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ପୁରା ମେଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟରେ ସଜାଯାଇଛି। ଜନ ସାମଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏହି ମେଳା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଡ୍ରାଗନ, ଡଙ୍ଗା ଦୋଳି ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ମନ ଭରି ଦୋଳି ଖେଳିପାରିବେ। ବହୁ ସିନେରୀ, ଜଳପରୀ, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମକୁ ସବୁ 3Dରେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଉପଭୋଗକାରୀ। ଏହା ଛଡ଼ା ରୋବୋଟିକ ଏନିମାଲ ୱାଲେଟ ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଜାବରେ ଏହି ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ କଟକରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ମେଳାରେ ରୋବୋଟିକ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବାଘ, ସିଂହ, ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଡାଇନୋସରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3D ଭଳି ସେଟିଂ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କାରଖାନା ଧ୍ୱଂସ କଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର କାରଖାନାରୁ 17ଟି ରାଇଫଲ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ମାଓବାଦୀମାନେ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଯୋଜନା। DRG ଯବାନମାନେ ଅପରେସନ କରି ଏହାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମାଓ ସଂଗଠନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ସହ ଏକ ବଡ଼ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୁକମା SP କିରଣ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କର ଶେଷ ଅବଧି ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଏପରି କରିବାର ବିଫଳ ହେଲେ 2026 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏମିତିକି ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ଆପଣ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରିଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦରମା ଆସିବା ଏବଂ SIP ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 2024 ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ID ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ପାନ୍ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଯେ ଆପଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା 272B ଅନୁଯାୟୀ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଇନର ଧାରା 139A ଅନୁଯାୟୀ ପଚରାଗଲା ପାନ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାମଲା, ନଭେମ୍ବର 12ରେ ଶୁଣାଣି। ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାନବାହନ ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନଡ଼ା ଜାଳିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଓକିଲମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ଜରୁରୀତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ, NCRରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ହେଉଛି, କାରଣ କୋର୍ଟ ଅବଗତ ରହିବେ। ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ କମିଶନ ଏବଂ CPCBକୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଜନତା ମଇଦାନରେ 84ତମ ରୋଡ୍ କଂଗ୍ରେସ ସମାବେଶ ଶୁକ୍ରବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ। ଦେଶରେ ଚାଷୀ କେବଳ ଅନ୍ନଦାତା ନୁହନ୍ତି, ଇନ୍ଧନଦାତା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଚାଷୀ ଇଥାନଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ନଡ଼ା ଓ ବାଉଁଶରୁ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ଜୀବନ, ଖୋଲିଲା ନୂଆ ରାଜ। ବାଂଲାଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଇନଶାଲ୍ଲାହ ବାଂଲାଦେଶ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅନଫିନିଶ୍ଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ କିପରି ଭାରତରୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ପଳାୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନଦେଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମରେ ପୂର୍ବ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବିଚାରପତି ପି.ଏସ୍. ନରସିଂହ ଏବଂ ଏ.ଏସ୍. ଚାନ୍ଦୋରକରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ପୁନମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମରେ ଏକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ। ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖରିଆର ରୋଡରେ ନବୀନଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭୋଟ। ନବୀନଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଦେବ ନୂଆ ସଂଜ୍ଞା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କେବଳ ଗୀତ ନୁହେଁ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବୀରତାର ପ୍ରତୀକ। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଆନନ୍ଦମଠ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏହି ଗୀତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାଗୃତି ଓ ଉତ୍ସାହ ଓ ବୈପ୍ଳବିକ ମନୋଭାବ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସାମୂହିକ ଗାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନ ପରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ସହ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ବାୟୁ ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଦ ଖସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ମାଗଣା ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସିକ୍ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମାଗଣାରେ ବହି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଫସିଯାଇଛି। ବହୁ ପ୍ରକାଶିତ ଜିଏସ୍ଟି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଓହରି ଯିବାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକମାନଙ୍କର 25ଟି କ୍ଲାସିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ମୋଟ 75,000 କପି କିଣାଯାଇ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ ପ୍ରଥମ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଜିଏସ୍ଟି ନିୟମ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହି ଯୋଗାଇବାର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥା ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଆରାଧନା ଓ ଦେଶପ୍ରୀତିରେ ଗାଥା କରୁଥିବା ଜାତି
ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ 150 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। 1876 ଠାରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛି ଭାରତ। ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଆମ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ। ଆଜି ଆମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150 ବର୍ଷର ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଅବସରର ଆମକୁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଉର୍ଜାରେ ଭରିଦେବ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଘୁଷୁମର ଉଦୟଗିରି ନିକଟ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ବେଳକୁ ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଶ୍ରୀରାମ ବରଗଡ଼ଠାରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଅନ୍ଧାରକୋଟ ପୂର୍ବ ଏକ ବୁଲାଣିରେ 4:20 ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ବସ୍ ଚାଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସିସି ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସ୍ ମୋଟ 24 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପୁଷ୍କର ରାଜ ସବରୱାଲଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପୁଅ ସୁମିତ ବୋଇଙ୍ଗ 787 ଡ୍ରିମ୍ ଲାଇନର ପାଇଲଟ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡ ଥିଲେ। କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ ନିୟାମକକୁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପାଇଲଟ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଲଟ ସୁମିତ ସବରୱାଲଙ୍କ ପିତା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି ସହିତ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟକର ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗ, ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସର 4 ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଜେରା। ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସର ବଡ଼ ଧରଣର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଆୟକର ଚଢ଼ାଉ। ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା 11ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ କଲିକତା ସ୍ଥିତ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ନଗଦ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସର 4 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ ଭୁରା ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାକେଶ ଭୁରା, ଶରଦ ବୈଦ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସନ୍ଦୀପ ବୈଦଙ୍କ ସହ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ଆୟକର ଫାଙ୍କିବା ନେଇ ଆଇଟି ଟିମ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଚଢ଼ା ଦର ନ କମିଲେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ସିନେମା ହଲ୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ଟିକେଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହିପରି ଚାଲେ ତେବେ ସିନେମା ହଲ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ସନ୍ଦୀପ ମେହେତାଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଶୁଣିବା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ ନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରେ ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ 700 ଟଙ୍କାରେ କଫି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଓକିଲ ମୁକୁଲ ରୋହତା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଜ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କଫି ଦିଏ, ଆପଣ ସେଠାରେ ଦାମ ସ୍ଥିର କରିବେ କି? ଉତ୍ତରରେ ଜଷ୍ଟିସ ନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ ସିନେମା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅବନତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଯଦି ଦାମ କମ୍ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଲୋକେ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 52 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇ ନଥିଲା ଆରଏସଏସ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150ତମ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଖଡଗେ ଆଜି ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଏସଏସ 52 ବର୍ଷ ଧରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହିଁ। ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖଡଗେ ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, 1896 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ହେଉ କି ଛୋଟ, ତାହା ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉ କି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରେମର ସହିତ
ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱର ଭାବରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆମର ମାତୃଭୂମିର ଚିରନ୍ତନ ଗୀତ ଏବଂ ଏକତାର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଭାରତର ଅମର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରତି ନିଜର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଯାଇପାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 2026ରେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମହାନ ନେତା ଓ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେରିକା ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସଂକଟର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନୀତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ନିକଟରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ବୁଲା କୁକୁର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟର ଏନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଣି ଗାଲୁଆମି, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛି 8 ବିମାନ ଖସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଣି ଗାଲୁଆମି, ସେ ପୁଣି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ 7 ନୁହଁ 8 ବିମାନ ଖସିଥିବା ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରେମର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅତିରଞ୍ଜିତ ଓ ଅପ୍ରମାଣିତ ଦାବି ସହିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଧମକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10,380 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ ଧନକୁବେର। ଦେଶର ଦାନବୀର ଅରବପତିମାନେ ଚଳିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ମୋଟ 10,380 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଡିଲ୍ ଗିଭ୍ ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ତାଲିକା 2025ରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ 191 ଅରବପତି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 12 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଦାନ ପରିମାଣ 85% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଏସିଏଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବ ନାଦାର ଏବଂ ପରିବାର। ଏ ବର୍ଷ ନାଦାର ଦାନ କରିଛନ୍ତି 2,708 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିସହ ସେ 5 ବର୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନାଦାରଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ ତେବେ ଦିନକୁ ସେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ହାରାହାରି 7.4 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଏଥିରେ 26% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କିଣିବ 80ଟି ପରିବହନ ବିମାନ, ବଢ଼ିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି। 80ଟି ପରିବହନ ବିମାନ କିଣିବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ 3ଟି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 80ଟି ମଧ୍ୟମ ପରିବହନ ବିମାନ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରେ। ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2025 ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଉଷ୍ମତମ ବର୍ଷ ହେବ। ଜାତିସଂଘ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି ଜାତିସଂଘ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 2025 ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଉଷ୍ମତମ ବର୍ଷ ହେବ। 2023 ଓ 2024 ସହ 2025 ମଧ୍ୟ ଅଭୂତପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଉଷ୍ମ ବର୍ଷର ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରେ ରହିବ। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ଲାଇମେଟ୍ 2025 ଅପଡେଟ୍ COP30 ରିପୋର୍ଟରେ 167 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜଣାଇଛି ଯେ 2025ର ପ୍ରଥମ 8 ମାସ ପ୍ରାକ୍ ଶିଳ୍ପ ଯୁଗର ହାରାହାରି ଠାରୁ 1.
0.42 डिग्री सेल्सियस अधिक उष्म थिला। 2024 रे ग्रीन हाउस गैस सांद्रता विश्वव्यापी 2.3% वृद्धि पाई नुआ रेकर्ड सृष्टि करिछि, जेउथिरे भारत, चीन, रूस और इंडोनेशिया निर्गमन एथिरे विशेष भूमिका नेइछि। परवर्ती खबर, एशिया कप ट्रॉफी विवाद, मोहसिन नकवीଙ୍କ द्वैत भूमिका उपरे बीसीसीआई ର आपत्ति, मामला को आईसीसी को नियाजिବ। एशिया कप 2025 शेष हेबार प्राय 6 सप्ताह बीती गलानी, किंतु भारतीय दल एपर्यंत ट्रॉफी पाई नहीं। सूर्य कुमार यादव नेतृत्व में भारत 28 सेप्टेम्बर दुबई अंतर्जातीय स्टाडियम रे फाइनल रे पाकिस्तान को 5 विकेट रे परास्त करी नवम एशिया कप टाइटल जीतिथिला। तथापि मैच पर देखा जाइथिबा दृश्य समग्र क्रिकेट जगत को आश्चर्यचकित करिथिला। प्रकृत में भारतीय दल ट्रॉफी ग्रहण करने को मना कर देथिला, कारण यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रो अध्यक्ष एवं पाकिस्तान गृहमंत्री मोहसिन नकवीଙ୍କ ଠାରୁ ग्रहण करने को पड़िथिला। नकवी वर्तमान एशिया क्रिकेट परिषद रो अध्यक्ष अछंती एवं एही द्वैत भूमिका एवं विवाद सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर, एनकाउंटर रे जड़े माओवादी निहत। सरांडा जंगल रे गुरुवार संध्यारे पुलिस और माओवादी मध्य एक भयंकर गोली विनिमय होइछि। सूचना अनुसार सुरक्षा बाहिनी पक्षरु माओवादी विरोधी अभियान समय जरेईकेला थाना अधीनस्थ ओडिशा झारखंड सीमार अपराह्न 3टाରୁ 4टा मध्य एही घटना घटिछि। सुरक्षा बाहिनी को देखि माओवादी माने हठात गुली चलाइथिले। एहार जवाब रे पुलिस पक्षरु पाल्टा गुली चलाई जाइथिला। किछि समय धरि गुली विनिमय जारी रहिथिला एवं एथिरे केतेक माओवादी आहत होइतांती पारंती बोली पुलिस कहिछि। एनकाउंटर स्थलରୁ पुलिस 2टी एसएलआर राइफल एवं गोटिए 303 राइफल जबत करिछि। परे जणे माओवादी निहत होइतबा कुहा जाउथिबा बेले से नै स्पष्ट होई नै एबे जे एनकाउंटर जारी रहिछि। परवर्ती खबर, आज 4टी वंदे भारत ट्रेन रो शुभारंभ करिवे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको संसदीय क्षेत्र वाराणसी गस्त करिवे। प्रधानमंत्री मोदी 4टी नूतन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पताका देखाई शुभारंभ करिवे। प्रधानमंत्री कार्यालय अनुसार यही पदक्षेप देशर रेल नेटवर्क को आहुरी आधुनिकरण करने दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप। यही ट्रेन गुड़िकर शुभारंभ यात्री मानक एक द्रुत, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा अभिज्ञान प्रदान करिवो। यह सहित यही नूतन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुड़िक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक सहर गुड़िक मध्य संजोग को सुदृढ़ करिवो। परवर्ती खबर, तुर्की रे तालिबान सहित चलीछि आलोचना। पाकिस्तान भंग कला युद्ध विरत, 11 अफगान मृत्यु। तुर्की रे अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान मध्य शांति आलोचना चलथिबा बेले सीमारे पुणी उत्तेजना वृद्धि पाइछि। गुरुवार दिन अनेक अफगान सांबादिक सोशल मीडिया रे वीडियो शेयर करी दाबी करिसेंति जे पाकिस्तानी सेना अस्त्रविरति उल्लंघन करिछि। एही उल्लंघन सीमांत चेक पोस्ट पर्यंत सीमित नथिला, बरं अफगान सीमा निकट बजार एवं घर उपर मोर्टार आक्रमण मध्य शामिल थिला। एही आक्रमण रे अनेक लोकक मृत्यु होइतिबा जणा पड़िछि। जदियो एही वीडियो गुडी को स्वाधीन भाव में जांच करा जाई पारि नहीं। अफगान प्रसारक टोल न्यूज अनुसार पाकिस्तानी सेना अफगान सीमा रक्षा को ऊपर गुली चालना करिछि। तालिबान पाकिस्तान ठारो जवाब मागिछि। एही समय पाकिस्तान तालिबान ऊपर प्रथमे गुली चालना करथिबा अभियोग आनिछि।